ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا دو ٹوک اعلان۔ آرمی چیف کی زیر صدارت جی ایچ کیو میں 260ویں کور کمانڈرز کانفرنس۔ غزہ میں اسرائیلی بمباری سے معصوم شہریوں کے جانی نقصان پر تشویش کا اظہار۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا، فلسطینی عوام کو پاکستانی قوم کی مکمل سفارتی، اخلاقی اور سیاسی حمایت حاصل ہے۔ مسئلہ فلسطین کے پائیدار حل، غیر قانونی قبضے کے خاتمے کے لیے فلسطینیوں کے ساتھ ہیں۔ مقدس مقامات پر قبضے کے خاتمے کے لیے فلسطینیوں کی حمایت جاری رکھیں گے۔ غزہ میں قیامت کا منظر، اسرائیل کی وحشیانہ بمباری میں مزید 80 سے زائد فلسطینی شہید۔ رفح میں امدادی سامان کے ویئر ہاؤس پر بھی اسرائیلی فضائیہ نے حملہ کر دیا۔ غزہ کو خوراک، بجلی، پانی اور ایندھن کی فراہمی بدستور معطل۔ تباہ عمارتوں کے ملبے تلے اب بھی ہزاروں فلسطینی پھنسے ہیں۔ امدادی ٹیمیں ناکافی، شہری ہاتھوں سے ملبہ کھود کر لاشوں اور زخمیوں کو نکال رہے ہیں۔ ایندھن ختم ہونے سے اسپتال بند ہونے لگے، لاشیں رکھنے کی جگہ، زخمیوں کے علاج کے لیے دوائیاں نہیں۔ زخمی فلسطینی سسک کر موت کے منہ میں جانے لگے۔ بمباری سے شہداء کی تعداد 3000 سے زائد ہو گئی، 12,500 زخمی۔ شمالی غزہ کے 10 لاکھ فلسطینی بے گھر ہو گئے۔ جنگ کوئی بھی جیتے، مائیں ہار جاتی ہیں۔ غزہ کے اسپتال سے دل دہلا دینے والا منظر، ایک ماں اپنے 2 بچوں کی شہادت پر نوحہ کنا، بچوں کے بے جان جسم سے لپٹ کر روتی رہی۔ ڈاکٹر نے بے جان جسموں پر نام اور ایک نمبر لکھ دیا، ماں رونے کے سوا کچھ نہ کر سکی۔ غزہ میں ہر 10 منٹ کے بعد ایک بچے کی شہادت ہو رہی ہے۔ غزہ میں آدھی آبادی بچوں پر مشتمل ہے۔ اسرائیل کی وحشیانہ بمباری اب تک 1000 سے زائد بچوں کی جان لے چکی ہے۔ مغرب نے امن کی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ اسرائیل فلسطین جنگ بندی کے لیے سلامتی کونسل میں روس کی قرارداد منظور نہ کی جا سکی۔ قرارداد کی منظوری کے لیے 9 ووٹ درکار تھے، حق میں صرف 5 ووٹ ڈالے گئے۔ امریکہ، برطانیہ، فرانس اور جاپان نے مخالفت کی۔ 6 رکن ملکوں نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ روسی مندوب نے کہا، دنیا منتظر تھی کہ سلامتی کونسل خون ریزی کے خاتمے کے لیے اقدام کرے۔ امریکہ کی دوغلی پالیسی، ایک طرف امن کی باتیں، دوسری طرف اسرائیل بھیجنے کے لیے فوج تیار کر لی۔ پینٹاگون کا کہنا ہے 2000 امریکی فوجی اسرائیل میں تعیناتی کے لیے تیار ہیں۔ مشرق وسطی میں بدلتی صورتحال کی وجہ سے فوجیوں کو تیار کیا گیا ہے۔ امریکی صدر بائیڈن بھی آج تل ابیب پہنچ رہے ہیں۔ اسرائیل نے غزہ پر بمباری بند نہ کی تو مزاحمتی تحریکوں کو کوئی نہیں روک سکے گا۔ ایرانی سپریم لیڈر کا انتباہ، کہا صہیونی حکومت طوفان الاقصی آپریشن کے دوران اپنی ناکامی کی تلافی نہیں کر سکتی۔ ایران کا غزہ میں امدادی سامان پہنچانے کے لیے فوری راہداری کھولنے کا مطالبہ۔ سعودی کابینہ کا کہنا ہے فلسطینیوں کی غزہ سے جبری نقل مکانی قبول نہیں کریں گے۔ سعودی عرب کا غزہ کی پٹی میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ کینیڈا کا غزہ کے لیے $1 کروڑ امداد کا اعلان۔ انسانی ہمدردی کے طور پر غزہ کے لیے راہداری کا مطالبہ۔ کینیڈین وزیر اعظم کہتے ہیں سنگین انسانی بحران پر گہری تشویش ہے۔ مصری صدر نے کہا اسرائیل امدادی سامان کے ٹرکوں کو غزہ میں داخل نہیں ہونے دے رہا۔ پاک فوج غیر قانونی معاشی سرگرمیوں کے خلاف حکومت کو ہر ممکن تعاون فراہم کرتی رہے گی۔ آرمی چیف کا کور کمانڈرز کانفرنس میں اظہار خیال، کہا ذخیرہ اندوزی، اسمگلنگ مافیا، کارٹلز کے خلاف کارروائیوں کو مزید تقویت دی جائے گی۔ ملک کو معاشی سرگرمیوں کے منفی اثرات سے نجات دلائی جائے گی۔ شرکا نے غیر قانونی تارکین کو 1 نومبر تک ملک بدر واپس بھیجنے کے حکومتی فیصلے کی حمایت کی۔ آرمی چیف کی تمام غیر قانونی تارکین وطن کی باعزت محفوظ واپسی، ڈپورٹیشن یقینی بنانے کی ہدایت۔ کانفرنس کے شرکا نے عزم ظاہر کیا کہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے والوں سے طاقت سے نمٹیں گے۔ خطے کی صورتحال، سلامتی کو درپیش چیلنجز، خطرات کے جواب میں حکمت عملی پر بریفنگ دی گئی۔ شرکا کا پاکستان کی خود مختاری، علاقائی سالمیت کے دفاع کے عزم کا اعادہ۔ آرمی چیف نے آپریشنز کے دوران پیشہ ورانہ مہارت کے معیار کو برقرار رکھنے اور فارمیشنز کی تربیت کے دوران بہترین کارکردگی کے حصول پر بھی زور دیا۔ شرکا نے مستونگ، ہنگو، یوب کے شہداء کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی۔ صبح اپیل کی، شام میں واپس لے لی۔ نگراں وفاقی حکومت کی نیب ترامیم پر فیصلے کے خلاف دائر اپیل واپس۔
सुप्रीम कोर्ट से मजीद मोहलत मांग ली। अटॉर्नी जनरल का कहना है अपील में इजाफी ग्राउंड शामिल करने के लिए मोहलत मांगी है। मोहलत की इस्तदा पर अदालत ने 15 दिन का वक्त दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर को 2-1 के तनासुब से नैब तरामीम को कालअदम करार दिया था। फैसले के खिलाफ नजरसानी दायर करने का मुकर्ररा वक्त खत्म हो चुका था। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के फैसले के बाद अपील के लिए इजाफी वक्त दिया गया था। मौलाना फजलुर रहमान का तमाम सियासी जमातों को एक दूसरे के लिए गुंजाइश पैदा करने का मशवरा। कहा वक्त आ गया है सियासतदान और सियासी जमातें बालिग नजरी का मुजाहरा करें। इख्तिलाफ राय के बावजूद सियासी गुंजाइश पैदा करनी चाहिए। सियासी इंतशार और खिलफशार से जमहूरियत मजबूत होगी, न मुल्की मसाइल हल होंगे। मुल्की मसाइल का हल किसी एक शख्स या जमात के पास। साइफर केस के मुल्जिमान पर फर्दे जुर्म आइंदा समात पर आयद होगी। अडियाला जेल में समात, मुल्जिमान को चालान की नकूल दी गई। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी कमरे अदालत में मौजूद थे। वकील सलमान सफदर कहते हैं जो कॉपी फराहम की गई इसमें साइफर सिरे से मौजूद ही नहीं तो ट्रायल किस बात का। अदालत ने हमें मतलूबा वक्त नहीं दिया, लग रहा है बहुत जल्दी फैसला किया जाएगा। अदालत ने हमें मतलूबा वक्त नहीं दिया, केस की समात पीर को होगी। आम इंतखाबात की तैयारियां, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत कराची में अहम इजलास। इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लिया। राजा सिकंदर सुल्तान ने कहा इंतखाबात में फौज और रेंजर्स की मदद भी ली जाएगी। गैर जानिबदाराना और पुरअमन इंतखाबात के लिए तमाम वसाइल बुरोकार लाए जाएं। इंतखाबी अमल में कोताही पर एहलकारों अमले के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इजलास में चारों सूबाई मेंबर्स की शिरकत। चीफ सेक्रेटरी सिंध, IG, सेक्रेटरी दाखिला और दीगर हुकाम भी शरीक हुए। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने तमाम अहकामात पर अमल दरामद की यकीन दहानी। कहा पोलिंग स्टेशन पर तमाम तर सहूलतों की दस्तयाबी यकीनी बनाई जाएगी। निगरां वजीर आजम की चीन की कंपनीज को शमसी तवानाई के मैदान में सरमायाकारी की दावत। चीनी थिंक टैंक और स्कॉलर से खिताब में अनवारुल हक काकड़ का कहना था चीन और पाकिस्तान गवादर को इलाकाई रवाबित का मरकज बनाने के लिए पुरअज़्म है। सी पैक सिर्फ इक्तिसादी राहदारी नहीं, एक दूसरे पर एतमाद की निशानी है। निगरां वजीर आजम ने ट्विटर पैगाम में लिखा बेल्ट एंड रोड फोरम में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना एजाज है। सदर शी जिनपिंग की दावत और पुरतपाक इस्तकबाल के लिए शुक्रगुजार हूँ। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की बीजिंग में खीरिया के सदर से मुलाकात। सहाफी अरशद शरीफ के कत्ल से मुताल्लिक तफ्तीश में ताउन की दरखास्त। सदर ARY न्यूज अम्माद यूसुफ बगावत के झूठे मुकदमे से बरी। मुकदमे की कार्रवाई खारिज की जाती है। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का तारीखी फैसला। तहरीरी फैसले में कहा गया हुकूमत शहरियों के खिलाफ बेबुनियाद और झूठी कार्रवाइयों से परहेज करे। इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल खौफ और अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा करता है। अम्माद यूसुफ के खिलाफ जिस तरह कार्रवाई की गई उससे मीडिया में खौफ फैला। खौफ के माहौल से इदारों से नफरत पैदा होती है। खौफ में मीडिया भी आजादाना काम नहीं कर सकता। हुकूमत नाकदों और सियासी मुखालिफों को दुश्मन न समझे, ये यकीन करना मुश्किल है। अवामी नुमाइंदे, सहाफ़ी, सियासी वर्कर रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस हैं। जमहूरी हुकूमत को मस्बत तनकीद बर्दाश्त करनी चाहिए और आज़ाद माहौल फराहम करना चाहिए। इसाक डार के खिलाफ आमदन से जायद असासों का केस। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने फैसला महफूज कर लिया। 21 अक्टूबर को सुनाया जाएगा। जज मोहम्मद बशीर ने केस की समाअत की। नैब प्रोसिक्यूटर और इसाक डार के वकील काजी मिसबा ने दलाइल मुकम्मल किए। नैब तरामीम कालअदम के बाद इसाक डार के खिलाफ आमदन से जायद असासों का केस बहाल हुआ था। चिकन बिरयानी और 125 मोटरसाइकिल के बाद जलसे में शिरकत के लिए नून लीग एक और फखरिया पेशकश। लीगी रहनुमा कारकुनान को जन्नत के टिकट बांटने लगे। कमालिया में कॉर्नर मीटिंग से खिताब में साबिक रुकने कौमी असम्बली चौधरी असदुर रहमान ने कहा नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए लाहौर जाने वाले सीधे जन्नत में जाएंगे।
पाकिस्तान फुटबॉल टीम ने तारीख रकम कर दी। फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर में पहली बार कामयाबी हासिल कर ली। इस्लामाबाद के जिना स्पोर्ट्स स्टेडियम में खेले गए होम लीग में पाकिस्तान ने कंबोडिया को 1-0 से शिकस्त दे दी। मैच का वाहिद गोल हारून हमीद ने 68वें मिनट में किया। पाकिस्तान ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 क्वालिफायर के दूसरे राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। कामयाबी पर खिलाड़ियों ने सजदा शुक्र अदा किया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश, मौसम ठंडा ठार हो गया। लाहौर, शेखुपुरा, सरगोदा, उकाड़ा, मुजफ्फरगढ़ और बिहाड़ी में जल थल एक। सियालकोट में नशेबी इलाके जेरे आब आ गए। स्वात और लोअर दीर समेत बाला इलाकों में रिमझिम। बाबूसर टॉप पर बर्फबारी के बायस आमदोरफ्त के लिए बंद। गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों पर बर्फबारी, हरी भरी वादियां बर्फ से ढक। और हर लम्हा पुरजोश में वर्ल्ड कप का जोश उरूज पर। आज फारूक सत्तार बनेंगे मेहमान, सामना करेंगे वसीम बदामी के मासूमाना सवालात का। अजहर अली, बासित अली और कामरान अकमल देंगे क्रिकेट पर माहिराना राय। मुस्तफा चौधरी और आदि लगाएंगे कॉमेडी का तड़का।